درماندہ عشق عشق درماندہ قسط نمبر 8۔ جیسے تیسے وقت گزرتا رہا۔ حمدو نے اپنی زبان قابو میں کر لی تھی۔ گلنار اس کی خواہشات پوری کرتی رہی۔ اتالیق کی آمد و رفت جاری رہی۔ ستار حمدو اور گلنار کے معاملات سے آگاہ ہو چکا تھا، لیکن اپنی زبان بند کیے ہوئے تھا۔ دوسرے خدمت گار بھی آپس میں کچھ عجیب سی سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ آخر 2 ماہ 10 دن بعد داؤد بھی آ گیا۔ خدمت گاروں کی فوج نے داؤد کا شاندار استقبال کیا اور گلنار بھائی کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر زاروں خطا رونے لگی۔ حمدو کا رویہ ان سب سے الگ اور محتاط تھا۔ اتالیق قافلے کے پڑاؤ سے داؤد کے ساتھ حویلی تک آیا تھا۔ داؤد بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے اتالیق سے کہا، استاد محترم، آپ جا سکتے ہیں کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ذرا ذہن پر زور دیا اور پوچھا، اور ہاں، وہ فیروز بخت کہاں ہے؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اتالیق نے جواب دیا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، ذرا آرام فرما لے، پھر حاضر ہو جاؤں گا اور فیروز بخت کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اتالیق یہ کہہ کر گلنار کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ داؤد نے پوچھا، فیروز بخت اس وقت کہاں ہے اور وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ لیکن اتالیق کوئی جواب دیے بغیر ہی چلا گیا۔ داؤد نے گلنار سے پوچھا، گلنار بہن بات کیا ہے؟ فیروز بخت کہاں ہے؟ گلنار نے جواب دیا، سفر کی تھکان آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ اس وقت تو آپ کو آرام کے سوا کچھ سوچے ہی نہیں۔ فیروز بخت کہاں جائے گا؟ وہ بھی مل لے گا آرام سے فرصت پانے کے بعد۔ ان کے سامنے ستار بھی کھڑا تھا۔ داؤد نے بڑے پیار سے بلایا، پوچھا، ستار تیرا کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ تو خاصا گمسم سا نظر آ رہا ہے۔ ستار 2 قدم آگے بڑھا اور مسکرا کر جواب دیا، میں گمسم تو نہیں، خاصا خوش ہوں، اور یہ خاموشی بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے۔ داؤد واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ ایک مسیری پر دراز ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے گلنار بھی پہنچ کر پوچھا، بھائی داؤد، احمد آباد میں آپ کا کیا حال رہا؟ داؤد نے جواب دیا، احمد آباد میں میرا حال اچھا رہا، سوائے اس کے کہ تم لوگوں سے بہت دور ہوں۔ گلنار نے جواب دیا۔ گلنار نے جب یہ دیکھا کہ داؤد کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو اسے سو جانے کا زبردستی حکم دیا۔ داؤد تھوڑی دیر میں واقعی سو گیا۔ کئی گھنٹے سوتا رہا۔ اس دوران گلنار کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ 6.5 گھنٹے بعد داؤد بیدار ہو گیا۔ اس سے چند ساعتوں کے بعد حکم دیا، ارے تم لوگوں نے تو مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ گلنار نے بڑے استغنا سے جواب دیا، میں جو موجود ہوں، کسی تیسرے کو اس معاملے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور بھائی داؤد، میں یہ ناپسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے خدمت گاروں سے بے تکلف ہو جائیں۔ انہیں اگر کچھ دینا بھی ہے تو وہ میں دوں گی، کیونکہ آپ کی بنسبت میں زیادہ بہتر جانتی ہوں کہ خدمت گاروں سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ داؤد مسکرانے لگا، ہنس کر بولا، بہتر ہے، میں تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں۔ پھر ادھر دیکھ کر کہا، بہن گلنار کیا بات ہے؟ یہ فیروز بخت ابھی تک غائب ہے، آخر وہ آیا کیوں نہیں؟ بات کیا ہے؟ گلنار نے کسی قدر پس و پیش سے جواب دیا، بھیا پریشان نہ ہوں، ذرا صبر و تحمل اختیار کریں۔ داؤد نے ستار کو بلا کر حکم دیا، تو بھاگ کر جا اور استاد محترم کو بلا لا۔ ستار فوراً بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ داؤد نے گلنار سے کہا، جب میں نے خط پڑھا کہ فیروز بخت علمی مباحثے میں حصہ لینے لگا ہے تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ علمی مباحثے میں حصہ لینا مذاق نہیں ہے۔ گلنار نے نظر جھکا لی، بولی، بھائی آپ نے اپنے خط میں مجھے شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ داؤد نے جواب دیا، ہاں اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ کوئی جوان پسند آ گیا؟ گلنار نے کہا، ہاں، لیکن میں اس نوجوان کا ابھی ذکر نہیں کروں گی۔ داؤد نے پوچھا، آخر یہ تعامل کیوں؟ گلنار نے کہا، بھائی میری سمجھ میں آپ کی یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ آپ نے ایک ایسے لڑکی کو اپنا بیٹا کیوں بنا لیا جس کے والدین کا کوئی پتہ نہیں۔ داؤد ایک دم سنجیدہ ہو کے بولا، گلنار ایسی باتیں نہ کر مجھ سے۔ گلنار نے پوچھا، وہ کیوں؟ داؤد نے جواب دیا، اس لیے کہ تو بڑے تکبر کی بات کرنے لگتی اس طرح۔ گلنار نے کہا، بھائی اگر فیروز بخت کی بابت یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی ایسے والدین کا لڑکا ہے جو ہمارے خدمت گاروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تو آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ داؤد نے جواب دیا، گلنار بہن، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرح طبقات نہیں ہوتے۔ گلنار نے پوچھا، کیا ستار اور دوسرے خدمت گار ہمارے برابر کے ہیں؟ کیا ہم ان کے آقا نہیں ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، میں نے کہہ جو دیا کہ اسلام میں طبقات نہیں، ستار ہم دوسرے خدمت گار مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے بھائی ہیں۔ گلنار نے نظریں نیچے کر لی، بولی، شاید اس لیے آپ فیروز بخت کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ بے شک تیرا خیال درست ہے، گلنار نے آہستہ سے کہا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو معاشرے میں کوئی بڑا مقام نہیں رکھتا تو آپ کیا کہیں گے؟ داؤد نے جواب دیا،
मैं क्या कहूँगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुआशरे में बड़े छोटे का ज़्यादा कायल नहीं हूँ। गुलनार ने मज़ीद तशरीह चाही। भाई, अगर आपको किस तरह मालूम हो जाए कि फ़िरोज़ बख्श हमारे किसी खिदमतगार का बेटा है तो आपके एहसासात होंगे और आप किस हद तक अपने मौजूदा फैसले पर कायम रहेंगे। दाऊद ने जवाब दिया, गुलनार, मैंने फ़िरोज़ बख्श को बेटा बनाया है इसलिए मैं इसके ख़ानदानी पस मंज़र और हसब नसब में कोई दिलचस्पी ना लूँगा। मगर तू ये बता कि मुझसे बार बार एक ही बात क्यों करती है? इससे तेरा मकसद क्या है? गुलनार ने आहिस्ता से कहा, भाई, मैंने हमदू को पसंद कर लिया है। मैं हमदू से शादी करना चाहती हूँ। दाऊद सन्नाटे में आ गया। कुछ देर चुपचाप गुलनार का चेहरा देखते हुए पूछा, ये तू क्या कह रही है गुलनार? गुलनार ने जवाब दिया, मुझे जो कुछ कहना था कह चुकी, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। दाऊद खामोश हो गया और गुलनार के झुके हुए चेहरे को तकता रहा। फिर पूछा, इस पर मैं गौर करूँगा और सोचूंगा ये काम भी हो सकता है नहीं। गुलनार ने कहा, इसमें ऐसी कौन सी दुश्वारी है? जब आप ख़ानदानी पस मंज़र और हसब नसब के कायल ही नहीं, तब फिर इस काम में क्या हेच हो सकती है? दाऊद ने मौजू बदल दे पूछा, लेकिन तूने अभी तक फ़िरोज़ बख्श को मुझसे नहीं मिलवाया। इसमें क्या मसला या दुश्वारी है? क्या फ़िरोज़ बख्श इस हवेली में मौजूद नहीं? गुलनार ने सर पटाकर जवाब दिया, भाई, आपको तारीकी में रखना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर आप फ़िरोज़ बख्श के बारे में सारी तफसील उस्ताद मोहतरम से सुन ले तो ज़्यादा मुनासिब है। दाऊद ने गुलनार को हुक्म दिया, गुलनार, तो मेरे सामने से चली जा, क्योंकि तेरी बातों में मेरे दिल और दिमाग को मुश्तिल कर दिया है और मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं क्या कर बैठूंगा। गुलनार फ़ौरन ही चली गई। दाऊद बेचैनी से टहलते टहलते हवेली के एक एक कमरे का जायज़ा लेने लगा। वो गुलनार के कमरे में भी गया और गुलनार के मुल्क कमरे में भी। वो मालूम नहीं क्या तलाश कर रहा था। आखिर इसने एक रुमाल पा लिया। ये वो रुमाल लेकर गुलनार के पास पहुंचा। गुलनार बहुत सहमी हुई थी। दाऊद के हाथ में रुमाल देखकर परेशान हो गई। दाऊद ने पूछा, गुलनार, ये रुमाल किसका है? गुलनार काँप रही थी, बोली, मैं नहीं जानती। दाऊद ने पूछा, ये मुल्क का कमरा किसका है? गुलनार ने जवाब दिया, मेरा, लेकिन मैं इसमें रहती नहीं हूँ। दाऊद के लहजे में कुछ और सख्ती आ गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कमरे में किसी और का गुजर मुमकिन है या नहीं? गुलनार ने जवाब दिया, नहीं, यहीं किसी और का गुजर तकरीबन नामुमकिन है। दाऊद ने गरज कर पूछा, अगर यहाँ किसी और का गुजर नामुमकिन है तो फिर तुझे मालूम होना चाहिए कि ये रुमाल किसका है। गुलनार के पास एक ही जवाब था, मैं नहीं जानती कि ये रुमाल किसका है। दाऊद ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, लेकिन मैं जानता हूँ ये रुमाल किसका है। ये रुमाल उस शख्स का है जिससे तू शादी करना चाहती है। हाँ, अब बता के फ़िरोज़ बख्श कहाँ है? गुलनार का पूरा जिस्म लर्ज़ गया। वो गिड़गिड़ाकर बोली, भाई, मैं बेगुनाह हूँ। दाऊद ने इससे सख्ती से कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तू गुनाहगार है या बेगुनाह, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि फ़िरोज़ बख्श कहाँ है। और ये समझकर तुझसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब दे सकती है। गुलनार, भाई, गुलनार तकरीबन नींद बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर गई। दाऊद इसे इसके हाल पर छोड़कर चला आया। अतालिक और सत्तार एक साथ हवेली में दाखिल हुए। इनके पीछे उमर बादशाह अकबर के महल सरा की औरतों की सवारी थी। दाऊद को जब यह बताया गया कि बादशाह दहली आ चुका है और बादशाह की मुशायतें एक ख़ास मकसद से दहली के घरों और हवेलियों का जायज़ा लेती फिर रही हैं, तो वो परेशान हो गया। महल सरा की ख़वातीन में से एक ने पूछा, इस हवेली का मालिक कहाँ है? एक खिदमतगार ने इन औरतों को दाऊद के पास पहुँचा दिया। ये 3 औरतें थीं और सूरत व शक्ल से बड़ी तेज़ तर्रार नज़र आती थीं। इनके साथ 2 शाही प्यादे भी थे। दाऊद ने ख़वातीन से पूछा, मोहतरम ख़वातीन, ये मामला क्या है? अतालिक इनमें से एक खातून को जानता था, क्योंकि शाही ख़ानदान के जिन बच्चों को पढ़ाता था वहाँ ये खातून भी नज़र आती रही थी। अतालिक ने इस खातून से वही सवाल किया जो दाऊद कर चुका था, खातून, आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद, ये मामला क्या है? खातून ने एक शान इस्तगना से पूछा, इस हवेली में कितनी औरतें रहती हैं और कितनी लड़कियाँ? दाऊद ने कहा, इस हवेली में बस एक औरत रहती है और वो है मेरी बहन गुलनार। इसको औरत कहिए लड़की, क्योंकि उम्र ज़्यादा न होने की वजह से वो लड़की समझी जाएगी, लेकिन बेवा होने की वजह से इसे औरत कहेंगे। औरत ने कहा, मैं इसे देखना चाहती हूँ। दाऊद ने पूछा, आखिर क्यों? आप इसी को देखना चाहती हैं? अतालिक ने दाऊद के कान में कहा, आप शाही खातून से इस किस्म का सवाल ना कीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। दाऊद बहुत परेशान था। औरत ने सख्ती से कहा, क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? मैं तेरी बहन को देखना चाहती हूँ और ख़बरदार, जो तूने ली तो लाल से काम लिया। दाऊद इन औरतों को लिए हुए गुलनार के पास चला गया। गुलनार बहुत देर से रो रही थी, जिससे इसका सारा चेहरा तमतमा गया था। इन औरतों ने गुलनार को खूब अच्छी तरह देखा और दाऊद से पूछा, क्या ये बेवा है?
داؤد نے جواب دیا ہاں یہ بیوہ ہے، میں نے ایک بار کہہ جو دیا۔ عطالیق نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا نومر بادشاہ جلال الدین اکبر دہلی میں تشریف لائے ہیں، ان کی دل بستگی کے لیے حسین عورتوں اور لڑکیوں کو تلاشی ہو رہی ہے، چنانچہ دہلی کی معززین میں سے عورتوں اور لڑکیوں کا انتخاب تیزی سے عمل میں آ رہا ہے۔ داؤد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عطالیق مبہوت ایک ایک کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اس نے عورت سے پوچھا آپ نے گلنار کو دیکھا؟ کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ عورت نے جواب دیا ہمارے فیصلے کا علم تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ لڑکی اس وقت تک حویلی میں رہے گی جب تک تم لوگوں کو ہمارے فیصلے کا علم نہ ہو جائے۔ داؤد نے جواب دیا لیکن اس کا تو رشتہ طے ہو چکا ہے۔ عورت نے جواب دیا فیصلے سے پہلے رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ عورت دیکھ کر واپس چلی گئی۔ داؤد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عطالیق سے کہا استاد محترم میں بہت پریشان ہوں۔ عطالیق نے جواب دیا داؤد پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ داؤد نے کہا ان عورتوں کی غیر آمد متوقع نے میرے جذبات اور عزائم کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ عطالیق نے جواب دیا میں نے کہہ جو دیا کہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی ہمارے لیے۔ داؤد بیٹھ کے بولا استاد محترم آپ بھی بیٹھ جائیں، میں آپ کی موجودگی میں گلنار سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عطالیق نے جواب دیا ہاں باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کچھ اس طرح ہوں کہ گلنار کی بہت زیادہ بے عزتی نہ ہو جائے۔ داؤد نے کہا اسی خیال سے میں نے ستار کو ذرا دور رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد داؤد، عطالیق اور گلنار تینوں ایک جگہ بیٹھے اور داؤد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ داؤد نے گلنار سے کہا ہاں تو گلنار استاد محترم تیرے سامنے موجود ہے، اب بتا فیروز بخت کہاں ہے؟ گلنار نے بڑی بے بسی سے عطالیق کی طرف دیکھا اور کہا استاد محترم آپ تو عینی شاہد ہیں، بتائیے فیروز بخت کے ساتھ کیا ہوا؟ عطالیق نے کہا کہ میں سب کچھ صاف صاف بتا دوں؟ گلنار نے جواب دیا ہاں آپ سب کچھ صاف صاف بتا دیجئے۔ عطالیق نے کہا محترم خاتون میں جو کچھ بتاؤں گا اس میں آپ کا دامن بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ گلنار پریشان تو ہوئی لیکن ہمت کر کے جواب دیا آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ عطالیق نے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا فیروز بخت کو گلنار نے کبھی بھی پسند نہیں کیا اور انہوں نے اسے مختلف تدبیروں سے دفع کر دینا چاہا لیکن ناکام رہی۔ طرح طرح کی سازشیں اور جوڑ توڑ میری اور ستار کی وجہ سے ناکامیاں، یہ بڑی لمبی داستان ہے، لیکن گلنار کو اپنی ہر سازش اور جوڑ توڑ میں شرمندگی اٹھانا پڑی اور آخرکار انہوں نے حمدو کو اپنا شریک کار بنا لیا۔ انہوں نے حمدو کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حویلی کے باہر کسی بھی طرح فیروز بخت کا کام تمام کر دے۔ اس کے لیے انہوں نے فیروز بخت کو تنہا سیر و تفریح کے لیے باہر بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر جب فیروز بخت ایک دن روشن چراغ دہلی کے مزار پر گیا تو چند آدمیوں نے فیروز بخت کو اغوا کر لیا۔ اغوا کی واردات کے وقت حمدو بھی وہیں موجود تھا۔ داؤد نے آپ گولا ہوتے ہوئے گلنار سے پوچھا کیا یہ درست ہے؟ گلنار خوف سے کانپ رہی تھی۔ داؤد نے عطالیق سے کہا ہاں اور آگے پھر کیا ہوا؟ عطالیق نے جواب دیا اغوا کے وقت میں اور ستار دونوں ہی وہاں موجود تھے اور فیروز بخت کے اغوا کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ داؤد نے گرج کر پوچھا میں پوچھتا ہوں فیروز بخت کہاں ہے؟ عطالیق نے جواب دیا اس کا صحیح پتہ تو حمدو کو ہوگا یا پھر محترم خاتون گلنار کے پاس۔ گلنار نے جواب دیا میں نہیں جانتی کہ فیروز بخت کہاں ہے، ہاں اگر حمدو فیروز بخت کے موجودہ پتے سے واقف ہے تو اس سے پوچھا جائے۔ داؤد نے ایک خدمتگار سے کہا جا حمدو کو بلا لا۔ کچھ دیر بعد حمدو بھی آ گیا۔ داؤد نے گرجدار آواز میں پوچھا ہاں حمدو اب تو بتا کہ فیروز بخت کو کن لوگوں نے اغوا کیا اور تجھے کس نے اغوا کر لیا تھا؟ حمدو نے جواب دیا اسے چند ایرانیوں نے اغوا کیا تھا، انہوں نے مجھے بھی اغوا کر لیا تھا لیکن میں وہ مشکل نکل بھاگا۔ داؤد نے گلنار کے کمرے سے مہلک کمرے سے ملنے والے رومال کو دکھا کر پوچھا اب یہ بتا یہ رومال کس کا ہے؟ حمدو نے رومال پہچان لیا، بولا یہ میرا رومال ہے مگر یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ داؤد نے جواب دیا جہاں تجھے اغوا کر کے قید کر دیا گیا تھا۔ گلنار کے لیے اب ہر بات ناقابل برداشت تھی۔ خوفزدہ آواز میں بولی بھائی رحم، بھائی ہمدردی۔ حمدو نے کہا میں نے جو کچھ بھی کیا گلنار بی بی کے حکم پر کیا، مردود یہ بتا فیروز بخت کہاں ہے؟ داؤد نے چیخ کر سوال کیا۔ حمدو نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ داؤد نے طنزاً گلنار کو مخاطب کیا تو اس لیے حمدو سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ بول بھائی۔ گلنار نیم دہری ہو کر رہ گئی۔ داؤد نے حمدو سے پوچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں فیروز بخت کہاں چلا گیا؟ حمدو نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ عطالیق نے کہا
दाऊद फेरोज़ बख्त का पता ये क्या बताएगा? इसका पता मुझसे पूछ। इसके बाद सत्तार को बुलवा कर हुक्म दिया कि फेरोज़ बख्त को हाजिर किया जाए। फिर दाऊद से कहा, जनाबे वाला, जब मैंने ये बात महसूस कर ली कि अब फेरोज़ बख्त की खैर नहीं, तो मैंने सत्तार की मदद से हमदू की साजिश के मुतवाज़ी साजिश तैयार की और इसके साथियों की मौजूदगी में फेरोज़ बख्त को अगवा करवा लिया और वो अभी तक मेरी तहवील में है। फिर सत्तार को हुक्म दिया फेरोज़ बख्त को हाजिर किया जाए। कुछ ही देर बाद सत्तार ने फेरोज़ बख्त को हाजिर कर दिया, जो इन सब के सामने आते ही हंसने लगा। दाऊद अपनी जगह से उठा और फेरोज़ बख्त को गले से लगा लिया। पूछा, फेरोज़ बख्त, तू खैरियत से तो है? फेरोज़ बख्त बहुत खुश था। जवाब दिया, मेरे आका, मैं खैरियत से हूँ और खुश भी। दाऊद ने कहा, मैं तेरा आका नहीं बाप हूँ, मैंने तुझे मुतनब्बा कर लिया है। गुलनार नींद मदहोशी में फेरोज़ बख्त को देख रही थी और लर्ज़ रही थी। हमदू ज़रा भी खौफज़दा नहीं था। गुलनार से पूछा, गुलनार, जो कुछ होता ना हो चुका, अब ये बता तो अपने वादे पर कहाँ तक कायम है? दाऊद ने झिड़क दिया, हमदू अपनी औकात में रहे और मुझसे बात कर। ये तो किस वादे की बात कर रहा है? हमदू ने जवाब दिया, गुलनार ने मुझसे शादी का वादा किया था। दाऊद ने सत्तार से कहा, हमदू को कैद कर दो, ये दीवाना हो चुका है। हमदू ने जवाब दिया, अब तो मैं गुलनार के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। सत्तार ने हमदू को अपने ताकतवर बाजू की गिरफ्त में ले लिया। इतनी देर में चंद और खिदमतगार आ गए और इन सब ने मिलकर सत्तार की मदद की और हमदू को कोठरी में कैद कर दिया। हमदू के कैद किए जाने के बाद दाऊद ने गुलनार से पूछा, अब तू क्या कहती है गुलनार? गुलनार अपने होशो हवास में नहीं थी, बोली, भाई मुझ पर रहम कीजिए, मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। दाऊद ने अतालिक की तरफ देखा, उस्ताद मोहतरम, आप क्या फरमाते हैं? अतालिक ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक जलालुद्दीन अकबर के हरम सरा से कोई जवाब ना आ जाए, मैं क्या कह सकता हूँ? दाऊद ने गुलनार को सख्त सुस्त कहा, बोला, मैं तेरे खिलाफ क्या कदम उठाऊँ, लेकिन तूने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया। क्या तू ये नुक्ता भूल गई थी कि मुअल्लिमुल मलकूत को इसके हसद ने ज़ीरो ख़ार कर दिया था? गुलनार ने बेबसी से जवाब दिया, भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दाऊद ने फर्ज़ जोश में गुलनार को सीने से लगा लिया, बोला, तूने जो कुछ किया मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। बहन, अगर हरम सरा की ख़वातीन इस हवेली में ना आ गई होती तो मैं तेरे करतूतों पर तुझे कत्ल कर देता, लेकिन तू खुशकिस्मत है और शायद लंबी उम्र लेकर आई है। अतालिक ने सरगोशी में कहा, जो कुछ हुआ है इसे भुला देना चाहिए। दाऊद ने जवाब दिया, मैं ख़ुद भी भुला देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग झुंझुना रहा है, इसका मैं क्या करूँ? इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। खुदा जो कुछ करेगा बेहतर ही करेगा, क्या तू इस पर ईमान नहीं रखता? अतालिक के समझाने बुझाने से दाऊद को होश आ गया और इसने मसाइल दरपेश से इस तरह पीछा छुड़ाया कि फेरोज़ बख्त से बातें शुरू कर दी। फेरोज़ बख्त इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा बाशऊर और पढ़ा लिखा निकला। हमदू कैद में ऊल फूल बक रहा था। दाऊद ने इसे जिस कोठरी में कैद किया था वो हवेली के आखिरी सिरे पर ज़नान खाने की तरफ थी। इस एहतियात की वजह हमदू की ऊल फूल खिदमतगारों के कानों तक न पहुँच रही थी। दाऊद की ख्वाहिश पर अतालिक भी हवेली में रहने लगा था। दाऊद की नज़र में अतालिक और फेरोज़ बख्त की बड़ी इज़्ज़त थी। सत्तार की वफादारी भी ख़ास इज़्ज़त की मुस्तहिक़ करार पाई थी। वो गुलनार की सूरत से बेजार था। शाही मशात और ख्वाजा सरा, उमरा और शुबा के घरों में बादशाह की लड़की और औरतें तलाश करते फिर रहे थे, जिससे दहली में हलचल मच गई थी। दाऊद ने अतालिक से मशवरा लिया, उस्ताद मोहतरम, गुलनार मेरे लिए दर्द सर बन गई है। मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर शाही मुशाता और ख्वाजा सरा गुलनार को न दे गए होते तो मैं इसे कत्ल करके लाश जमुना में बहा देता। अब आप मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूँ? अतालिक ने जवाब दिया, दाऊद, मैंने तेरा नमक खाया है, इसलिए तुझे कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगा जो तेरी तबाही और बर्बादी पर मुंतज हो। हालात पर नज़र रख और वक्त का इंतज़ार कर। दाऊद ने कहा, मैं हमदू को तो कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन ये कत्ल भी मुझे तबाह व बर्बाद कर सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि मैं मुआशरती मुसावात की परवाह किए बगैर गुलनार की शादी हमदू से कर दूँ और हमदू को अपने कारोबार में शरीक कर लूँ। अतालिक ने दाऊद को नीचे से ऊपर तक देखा और ऐसा लगा गोया इसे दाऊद की दिमागी सेहत पर शुबा हुआ। बोला, तू ये कैसी बातें कर रहा है? बादशाह के फैसले का इंतज़ार कर, इसके बाद इस किस्म की बातें सोची जा सकती हैं। फेरोज़ बख्त ने डरते डरते अर्ज़ किया, मैं जानता हूँ कि इतने बड़े और नाजुक मसले पर मेरा ज़ुबान खोलना मुनासिब नहीं, लेकिन मैं ख़ुद को इस ख़ानदान का एक अहम फ़र्ज समझने की वजह से बोलने पर मजबूर हूँ। दाऊद ने इजाज़त दी, नहीं तू बोल सकता है, आखिर को मेरा जानिशीन है। फेरोज़ बख्त ने जवाब दिया, मैं गुलनार को अपनी फूफी समझता हूँ और हवेली के जिस माहौल में वो रह रही है
इनमें यही कुछ हो सकता था। मैं इन्हें बेगुनाह समझता हूँ। दाऊद ने हैरत से कहा, लेकिन इसने तेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। बेशक, फिरोज़ बख्श ने जवाब दिया, मैं ख़ानदान और रिश्तों से महरूम होने की वजह से गुलनार फूफी के रिश्ते की कदर करता हूँ जो मुझे खुशकिस्मती से मुयस्सर आ गया है। दाऊद ने कहा, तू अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर खुल कर। फिरोज़ बख्श ने जवाब दिया, गुलनार फूफी को पेशेमानी और शर्मिंदगी की अज़ियत से बचाया जाए। दाऊद ने फिरोज़ बख्श की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उठकर ज़नान खाने की तरफ जाते हुए कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं भी आता हूँ। फिरोज़ बख्श से कहा, तू भी यहीं रह और मेरा इंतज़ार कर। दाऊद सीधा गुलनार के पास पहुँचा। वो मुसहरी पर शाल ओढ़े लेटी हुई थी। दाऊद के कदमों की आहट नहीं सुन सकी। वो कुछ देर साकित खड़ा गुलनार को देखता रहा, फिर आहिस्ता से पुकारा, गुलनार। गुलनार ने घबराकर अपने चेहरे से शाल हटाई और भाई को सामने खड़ा देखकर बैठ गई। आंसू पूंछती भराई आवाज़ में बोली, भाई तशरीफ़ रखिए। दाऊद मुसहरी पर इसके पास ही बैठ गया। सर पर हाथ फेरते पूछा, क्या तू रो रही थी? गुलनार ने जवाब देने के बजाय आंसू से भीगी नज़रों से भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। दाऊद ने कहा, गुलनार, मैं तुझ पर सख्त बरहम था, यहाँ तक कि मैं तेरे कत्ल पर आमादा हो गया था। गुलनार ने जवाब दिया, भाई, अगर आप मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुशी महसूस करूँगी, क्योंकि मैं जो अज़ियत झेल रही हूँ वो मौत की अज़ियत से कहीं ज़्यादा है। दाऊद ने कहा, लेकिन अब मैं तुझे नहीं मार सकता। अभी भी फिरोज़ बख्श ने मुझसे कहा है कि मैं रिश्तों का एहतराम करूँ और तुझे शर्मिंदगी और नदामत से निजात दिलाऊँ। गुलनार ने एक बार फिर भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। दाऊद ने कहा, इसलिए अब तुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अगर तू कहे तो मैं तुझे हमदू से वाबस्ता कर दूँ। गुलनार ने जवाब दिया, भाई, उसका नाम मत लीजिए। इसने जो कुछ किया और जिस किस्म की बातें कर रहा है वो ऐसी नहीं है कि कोई शरीफ औरत इसे पसंद करे। दाऊद ने कहा, लेकिन उसकी ज़ुबान किस तरह बंद की जाए? गुलनार ने जवाब दिया, इसे मैं कत्ल कर सकती हूँ, क्योंकि उस कमीन की ज़ुबान इसकी मौत पर ही बंद हो सकती है। दाऊद ने कहा, इसे तू कत्ल करे या मैं, बात एक ही है। हमदू का कत्ल इस हवेली के लिए अजाब बन सकता है। इस वक्त और ज़्यादा रुसवाइयाँ होंगी और ये बातें बाज़ारों, गलियों और घरों में फैल जाएंगी। इसलिए हमदू का कत्ल इस सुहाने रूह मसले का हल नहीं। गुलनार ने दाऊद का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख लिया। भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। दाऊद ने इसे तसल्ली दी, मत रो गुलनार, मत रो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मैं यही जानना चाहता था कि तू हमदू को किस हद तक पसंद करती है। अब जबकि तूने इसे मुस्तरद कर दिया है तो मैं इस मसले को बआसानी हल कर सकूँगा। गुलनार सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। दाऊद ने इसे तसल्ली दी, कहा, मैं हमदू के पास जा रहा हूँ, तू इंतज़ार कर, देख खुदा क्या करता है। दाऊद गुलनार को रोता हुआ छोड़कर हमदू के पास चला गया। वज़ीर सामिल नाज़रीन, ये दास्तान अभी जारी है।